दे नाल मेल करना, परमेश्वर दे नाल माने वाले साडा मुख विषय, उस विषय को ही असीं अगे लैके जा रहे हैं। और असीं प्रभु दे वचन चों सिखदे आ रहे सी कि पुराने नेम दे विच किवें एक व्यक्ति दा परमेश्वर दे नाल मेल हुंदा सी और एक व्यक्ति किवें परमेश्वर को दूर हो गया, परमेश्वर दे किवें उस नज़दीक आ सकता है। इस गल बारे आपां प्रभु दे वचन दे विचों सिੱਖਿਆ सी। तो अज तुहाडे सामने चार्ट रखिया है, पुराने नेम दे विच एक पापी व्यक्ति किवें प्रभु नाल मेल कर सकदा सी और ओदी पहुंच कित्थों तक सी, असीं इस गल बारे ध्यान करांगे। और हुण सबने उस गल दा ध्यान देना है ताकि असीं अगली गल समझ सकते हैं। अगला जो नेक्स्ट जो सैशन है वो ताई सानूं समझ आएगी जे सानूं पुरानी गल समझ आएगी जो पिछे मैं पहला दस चुका हाँ। अगर किसी ने वचन सीखना है यूट्यूब पे वो वीडियो पाई है वो सीख सकता है, लेकिन अज उस तो अगे चलण तो पहला मैं पिछला वचन दोहराना चाहता हाँ ताकि तुहानूं होर अच्छी तरह की आ जाए, समझ आ जाए कि साडा जो है मुख उद्देश अज दा इधर इकट्ठे हुंदा की है और साडा मुख विशेष है। भजन संहिता 32 अध्याय उसका एक वचन पढ़ांगे, फिर मैं वो गल विस्तार दे नाल समझावांगा, एक्सप्लेन। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। हाँ, इधर प्रभु दे वचन च लिखा है कि धन है वो जिसका पाप ढकिया, जिसका अपराध खिमा हो गया। पंजाबी विच भी पढ़ा, धन है वो जिहदा अपराध खिमा हो गया, जिहदा पाप ढकिया होया है। तो इधर लिखा है धन है वो जिहदा पाप माफ हो गया और जिहदा पाप ढकिया। पुराने नेम दे विच जदों कोई पाप करदा सी तां वो व्यक्ति नूं परमेश्वर दे अगे बलि चढ़ाउणी पैंदी सी। जदों कोई की करदा सी, पाप करदा सी, उस नूं परमेश्वर दे अगे की करना पैंदा है, बलि चढ़ाउणी पैंदी है। वो बलि दा स्थान उस नूं कहा जाता है मिलाप दा तंबू। कूच दी किताब उसका 25 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ांगे। कूच दी किताब हिंदी विच निर्गमन दी किताब उसका 25 अध्याय उसका 8 वचन। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। हाँ, अते वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ तां जो मैं उन्हां दे विचकार वसां। हाँ, इसराइलियां नूं प्रभु ने बोलिया मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ। ये है परमेश्वर का पवित्र स्थान। इस नूं कहा जाता है मिलाप दा तंबू। मिलाप दा तंबू ये है पवित्र स्थान। केड़ा स्थान? एक बार फिर पंजाबी विच दोबारा पढ़ांगे। पवित्र स्थान बनाओ, वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ तां जो मैं उन्हां दे विचकार वसां। तो किथे वसां? बोलिए, सब बोलिए, किथे वसां? ध्यान दे नाल वचन सुनना है ते जवाब देना है। दोबारा पढ़िए। मैं क्यों दोबारा कहना? तुहानू वो गल की आ जाए, समझ आ जाए जी। अते वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ की मेरे लिए पवित्र स्थान बनाओ। हाँ जी, तां जो मैं उन्हां दे विचकार वसां। किथे वसां? तां ये जेड़ियां चौपड़ियां नजर आ रही हैं ये सारे इसराइल दे गोत्र हैं। पूरे इसराइल दे 12
ਗੋਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੋਲੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਬਰਾਬਰੀ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਤ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ 12 ਗੋਤਰਾਂ ਸਭ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਿਚਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਲੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ? ਪਾਪ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯਾਜਕ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਲੀ ਚੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਲੀ ਨੂੰ ਤੜਫਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਪ ਢੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਾਫ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੀ ਚੜ ਗਈ? ਬਲੀ ਚੜ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਜਾਨ। ਕੀ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਪ ਦੀ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏ? ਮਾਫੀ। ਪਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵਿਵੇਕ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਨ? ਬਾਹਰ ਖੜੇ। ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਮੂਸਾ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹਰੂਨ ਦਾ ਵੀ ਤੰਬੂ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗੁੱਠ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਗੁੱਠ ਵਿੱਚ ਹਰੂਨ ਬੈਠ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਣਾ? ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਥੋੜਾ ਸੋਚੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ? ਸੰਗਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤਾ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਆਰਾਧਨਾ ਛੱਡ ਕੇ
ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣਾ ਉਸਨੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੱਜਿਓਂ ਕੋਈ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਖੱਬਿਓਂ ਕੋਈ ਆਏ एहसास हो जाए मेरे प्रभु की हजूरी, पिछों आए अगों आए, चाहे कोई भी साइड तो क्यों ना आए, मेरा प्रभु सेंटर विचकार है। कितों भी घुमा के आ जाइए, सामने किन्ने होना, परमेश्वर। तो साडा ये विषय सी। हुण इत्थे की चढ़दी सी, पशु बलि चढ़दी सी, बलि पशु बलि चढ़ाई जाती सी, किहदी? पशु दी बलि चढ़ाई जाती सी। इत्थों तक आपां प्रभु दे वचन दे विचों सिੱਖਿਆ सी। लेकिन फिर खुद परमेश्वर ने साडे लिए की कीता? इंतजाम कीता। परमेश्वर खुद मनुख बन के इस धरती ते आया। कादे लई आया? हाँ जी, बलि होण आया। कादे लई? बलि होण। किवें ना किवें मनुख जाति दा पाप तो की हो जाए, छुटकारा हो जाए, छुटकारा हो जाए। तो ये है परमेश्वर दी पहली चर्च, पहला मंदिर। ये है परमेश्वर दी केड़ी? हाँ, सब तो पहला प्रभु किथे रहिंदा सी? अदन दे बाग विच। पहला स्वर्ग विच, फिर अदन दे बाग चों किधर आ गया? मिलाप दे तंबू दे विच आ गया। तो ये जिहड़ा मिलाप दा तंबू है, मतलब एक पापी व्यक्ति दा पवित्र परमेश्वर दे नाल की हो जाए, मेल हो जाए। इसलिए इन्हू कहा जाता है मिलाप दा तंबू। अगर मेल करना ते हाथ विच होवे, कोई याजक दे हाथ विच खून होना है। की होना है? याजक दे हाथ विच की होना है? खून होना। अंदर की लेके जाना है? खून लेके जाना है। तेल दी बोतल नहीं लेके जानी। केड़ी? अज बड़े पास्टर लोग हाथ विच की है? बोलिए, खुल के बोलिए। तेल दी बोतल नहीं होनी, छू छड़क वाली। ये भी अगे आ रहा मैं। की होना है? खून होना है। प्रभु यीशु मसीह अपना खून लेके गया। कौन? की जी? किंदा खून लेके गया? अपना खून। और बकरे दा, छतरे दा, किसी पशु दा नहीं, अपना खून लेके गया। अपना खून चढ़ा के तहानू अते मैनू उन्हें पाप को छुड़ाया। की कीता है? प्रभु यीशु ने की कीता? पाप को छुड़ाया। पाप को छुड़ाया। प्रभु यीशु मसीह ने सानू पाप को छुड़ाया। जब प्रभु यीशु ने छुड़ाया है तो असी उहदे ते विश्वास करने के कारण की बन गए? विश्वासी बन गए। की बन गए जी? की बन गए जी? विश्वासी बन गए। तो इस दे नाल नाल इब्रानियां 9 दा 22 वचन भी पढ़ांगे। मेरा विश्वास है तुहानू ये गल समझ आ गई जी। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हाँ, एक बार फिर पढ़िएगा, ध्यान देना। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। पंजाबी में पढ़ांगे। हाँ ठीक है, पढ़िएगा। क्योंकि जे बकरियां ते बैठियां दा
ਲਹੂ ਅਤੇ ਵਹਿੜ ਦੀ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਉੱਤੇ ਧੂੜੀ ਜਾਵੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 22 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਹੂ ਵਹਾਏ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਹੂ ਵਹਾਏ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਨਾ ਲਹੂ ਵਹਾਏ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਲਹੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕੌਣ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੋਲੀਏ ਕੌਣ? ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਣੀ ਔਖੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਗੀ। ਅਗਰ ਗਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? समझ आए। तो बिना लहू बहाए की नहीं, माफी नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मनुख बन के इस जगत विच आया, जगत विच आके कीमत दिती, कीमत दे के तीसरे दिन मुर्दियां विचों जी उठिया। जी उठिया जाने जी उठिया। जी उठन तो बाद ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ? ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਾ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਾਪੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕੁਰਬਾਨੀ, ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਲੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਹੂ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9:14। मसीह का लहू जिसने अपने पाप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। कितना ही वधीक मसीह दा लहू, कितना ही वधीक मसीह दा लहू, जिन्हें सदीपक आत्मा दे राही अपने आप ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਰਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਚੜਾਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਲਹੂ ਚੜਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ? ਕਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ? अपना लहू, अपना लहू चढ़ाया है। दोबारा पढ़िएगा, सब ध्यान देना सुने। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਲਹੂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਨੇ ਸਦੀਪਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨਨੇ ਸਦੀਪਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਇਆ? ਕਿੰਦੇ ਲਈ ਚੜਾਇਆ? ਕਿੰਦੇ ਲਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਲਈ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੀਏ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ। ਕਿੰਦੇ ਲਈ ਚੜਾਇਆ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੜਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਚੜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ? ਆਪ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਦਲੇਰੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਚੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਮਾਨਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो प्रभु यीशु मसीह दी कलीसिया ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। जी ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬੋਲੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ? किन्ने खरीदिया है? पढ़ लीजिए। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 20 अध्याय। इसलिए अपनी और पूरे युद्ध की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। पंजाबी विच पढ़ो। तुसी अपनी नाले उस सारे इज्जत दी खबरदारी करो। दो गल्लां इधर साफ ध्यान देने वालियां हैं। ध्यान करिए, सब ध्यान देना। तुसी अपनी नाले उस सारे इज्जत दी, नाले उस सारे इज्जत दी खबरदारी करो। हाँ, इज्जत कौन है? हाँ जी, बोलिए बोलिए। दो गल्लां हैं। पहला सब बोलिए। पहला अपनी मतलब खुद दी, नाले अपनी, नाले उस इज्जत दी। जेड़ा वड्डा सारा इज्जत की लाया आपदे पिछे लाया, भावें कोई चले ते भावें पिछे जरूर लाया, भावें कोई सुधरे ते भावें ना सुधरे। शराब पीण वालियां नूं भी कह दिंदे मेरी कलीसिया तेरी है तां पींदा, जे यीशु मसीह दी हुंदी ते इहने शुद्ध हो जाना। बीड़ियां पीण वालियां नूं भी कह दिंदे ने मेरी की है कलीसिया। वचन की कह रहा है? तुसी अपनी नाले उस इज्जत दी। हाँ जी, खबरदारी करो। की करनी है? पास्टर का काम की है कि 6-6 महीने सारी नहीं रहनी। हाँ जी, क्या आपके घूम घुमा के आ जाएंगे? इवें खबरदारी करनी है। फिर जिहदे पवित्र आत्मा ने तुहानू निगाहबान ठहराया हुण है। नियुक्त भी कौन करता है? अपने अपनी साडे फिरोजपुर दे विच तक इन्ना कि मैं कहना भी मिंट ही मारदे ने पास्टर बनने लगे। साडे कोलों तां अजे तक नहीं बनिया दे। मिंट मारदे, चौथे महीने पास्टर बन जाता है। चौथे महीने
ਬਸ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਉਹਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲੇ ਉਸ ਇੱਜੜ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਮਝਾਈ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ? ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਡੀਜੇ ਵੱਜੀ ਜਾਣ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਦੇ? ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਦਰ ਮੇਰਾ ਆਦਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਕਿਸ ਦਾ? ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਕਿਸ ਦਾ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਪਾਪੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਲਸੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1 ਦਾ 20 ਵਚਨ। ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਟਫ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ जी। कुलसिया 1:20। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर लें, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में भी। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੇਲ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ? ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਪਿਆ? ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਇਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰਾ ਵਚਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੇਲ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੇਲ ਕਰਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲੀਆਂ
ਰਾਹੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇ? ਮੇਲ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉਤਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਉਤਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਯਾਜਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਲਹੂ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਚੜਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਲਹੂ। ਕਾਦੇ ਲਈ? ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਪੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵੇਂ ਵਧੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵਧੇ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਰਕ ਲੱਭਣਾ। ਅੱਜ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਟਫ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਆ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ। ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ।